چیر دے چاند جب وہ اشارہ کریں، تب کہو نجدیوں سے نظارہ کریں وہ زلفوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، اس ریکارڈنگ میں الحمدللہ آپ سنیں گے کہ یہ وہابی طاہر جو اپنے آپ کو بہت بڑا وہابیوں کا مناظر کہتا ہے، لیکن ہے یہ بالکل جاہل۔ یہ اس ریکارڈنگ میں کہہ رہا ہے جس کو بھی موت آ گئی وہ مردہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب جس کو میں تو سبھی آ گئے، جبکہ اللہ رب العزت واضح فرماتا ہے کہ میرے شہیدوں کو مردہ گمان تک نہ کرو۔ مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مردہ گمان تک نہ کرو۔ حالانکہ موت شہیدوں کو بھی آئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے شہیدوں کو مردہ گمان تک نہ کرو، یعنی کہ ان کو موت آئی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ زندہ ہے، ان کو مردہ گمان تک نہ کرو۔ اللہ رب العزت تو یہ فرماتا ہے، اور یہ وہابی کیا کہتا ہے اللہ رب العزت کے فرمان کے خلاف کہ جس کو بھی موت آ گئی وہ مردہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبر انبر میں حیات ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث شریف میں اور فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، یہ مٹی کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اپنی قبر انبر میں حیات ہے، یعنی زندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا۔ تو اس کے باوجود بھی یہ وہابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف جا کر کے کہتا ہے کہ جو بھی جن کو بھی موت آ گئی وہ مردہ ہے۔ اس ریکارڈنگ کو آپ سنیں، اس سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ استغفر اللہ مردہ ہیں۔ یہ بات اس کی ریکارڈ نہیں ہو پائی کیونکہ ریکارڈنگ بعد میں چالو کی تھی، اس لیے اس کی یہ بات ریکارڈ نہیں ہو پائی۔ اس لیے آگے کی جو اس کی بات ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جو بھی جس کو بھی موت آ گئی وہ مردہ ہے، یہ ریکارڈ ہو گئی۔ یہ وہابیوں کا بہت بڑا مناظر بنا گھومتا ہے۔ وہابیوں اب کیا کرو گے تم؟ اس نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جس کو بھی موت آ گئی وہ مردہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب تم کیا کرو گے؟ ایسی وہابی خبیث فرقے پہ لات مارو اور اس کے اندر سے نکلو، اپنا ایمان بچاؤ اور اپنے عقیدوں کو بچاؤ۔ اور الحمدللہ جو سنیت شروع سے رہی ہے اس کی طرف لوٹ آؤ، جس پر تمہارے باپ اور دادا بھی تھے، ان کے بھی پردادا اور دادا بھی تھے، الحمدللہ ہمارے اسلاف تھے، اسی پر لوٹ آؤ۔ ان وہابیوں یہ 1857 میں جو انہوں نے فرقہ بنا کر اور فرقے واریت کی ہے، اس سے پلٹ آؤ۔ تو اس ریکارڈنگ کو آپ سنیں۔ ڈرے مت چچا، ڈرو مت۔ میں پوچھ رہا ہوں، دلیل مانتا ہے۔ ارے میں پوچھ رہا ہوں دلیل دینا، دلیل۔ اچھا تو نے تو مانی ہے نا، مان جانا دلیل۔ ارے دلیل دے بھائی۔ انسان کی موت آتی ہے اس کے بعد وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کی دلیل دے خالی۔ اور مردہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن حدیث سے یہ بتا مردہ کسے کہتے ہیں؟ انسان مرنے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، یہ خالی اتنی سی مجھے دلیل چاہیے بس۔ مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں، اب دلیل تھے۔ کیسے مانتا بتا، کیسے مانتا بتا۔ بھاگا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مردہ کہہ دیا، اس کو شرم نہیں آئی۔ میری بات سنیے، جب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں دلیل کا تو آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ بتائیے آپ کو پرابلم کیا ہے؟ بغیر دلیل کے آپ دعویٰ کر رہے ہو۔ جب آپ سے کچھ تعریفات پوچھی جا رہی ہے، کچھ سوالات قائم کیے جا رہے ہیں، تو آپ کیوں بھاگ رہے ہو یار کہ بریلوی سے یہ ہونے لگے؟ ابھی بریلوی کے پاس ایسی دلائل ہیں کہ تم بھاگو گے ابھی۔ یہ اس کو معلوم ہے نا، کر نہیں پائے گا، اس کی ہمتی نہیں ہے۔ ایک عبارت پڑھ دے، میں تم سے بات کروں گا دلیل پر۔ ایک عبارت پڑھ دے۔
अब तो म्यूट एक कर, इबारत पढ़ दे, मैं तुझसे बात करूँ। म्यूट कर थोड़ा सा। लो अब देखो, अब हो गया, देखो ये इसने कहा था, सुनो, मैं इबारत इसने भेजूं? कहा, सुन 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 इसने सुन कहा सुन नबी सुन अलैहिस्सलातु सुन वस्सलाम माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अरे मुर्दा तो है। एक इबारत पढ़ेगा, एक लानत हो अल्लाह इबारत की पढ़ेगा ना, पर। एक मैंने इससे इबारत कहा पढ़ के तुझसे मुर्दा किसे दलील पर कहते बात हैं, करूंगा। सुन सुन, मैंने इससे कहा सुन सुन, मुर्दा किसे कहते हैं, इसकी तारीफ कर, और हर अब तू शख्स बात नहीं जिसको कर मौत पाएगा। आई वो मुर्दा अब है, तेरी तारीफ ये इसकी करूंगा। दलील पेश कर। जिसको भी मौत आई सब मुर्दा है, सब दुनिया से जा चुके हैं, अरे सब तो आलम। चल अब बोल, यही इसका बात की इनकार दलील कर, दे दे। तो इसका इनकार कर। हाँ वो सुन, शहीद को कहा अब मौत आई इसकी, है रे? अरे वो सुन, वो अरे छोड़ साहिल, साहिल, अभी इसको साहिल, इसकी दलील दे दे साहिल, मुझे, तूने जो तकरीर करी है इसकी दलील दे दे साहिल, कि जो शहीद मर को गया कहा वो मौत आई मुर्दा है? है। सुन ले, सुन ले, शहीद को कहा मौत आई है रे? शहीद को अब कहा सुन, मौत आई है रे साहिल? सुन तो ले चाचा, एक ये एक इसके एक अंदर दलील देखो दे दे। ऐसा घबरा रहा है, जिसको मौत आ गई दलील वो से मुर्दा क्या है। तुझे पता हो गया? अब ये बात मुझे यकीनन लिखी हुई दिखा तो दे। इनकार कर दिया ना, अब दलील पर बाद में बात होगी ना। अब इस, सुन ले, हेलो, इस पर मुझे दलील दे दे, ये जो तूने बात कही है ना, इस पर दलील दे दे कि जो मर गया वो मुर्दा होता है। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, बात कुरान की दलील है, समझ आई हाँ आपको? मौत आ गई, मैं समझ गया मौत आ इसमें गई, किसको लेकिन अब मरने के, मौत किसको आने के, मुस्तस्ना किया गया? सुन पहले, बस अब मौत, मौत तो आ अच्छा गई ना, मौत, मुर्दा सुन उसको कहते हैं, पहले, जिसको मौत है उसको मुर्दा कहते हैं। कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा अब है? किसको? कुरान में कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत पढ़ तो रहा इसमें तो हूँ। मुर्दे का जिक्र ही नहीं है कि वो मुर्दा हो जाएगा। मौत का जिक्र है, मौत का जिक्र अब है। मौत का जिक्र है ना, तूने कहा वो मुर्दा हो जाएगा, ये कहाँ मौत का लिखा है? पहले मौत को मान ले, मौत है इसमें नहीं है। मौत तो मान लूंगा, लेकिन मुर्दा हो जाएगा वो कहाँ नहीं से साबित मान करेगा तू? लूंगा नहीं, ये देखो कुरान से भागा है ये मौत अरे, इसमें है या नहीं, पहले बता। अरे हम तो मौत को मान रहे हैं, साहिल भी तो ये दलील दे रहा है, लेकिन तूने कहा वो मुर्दा भी हो जाएगा, तो अब इसकी दलील दे। तहम्मुल से तो बात कर, सुन पहले, तहम्मुल से सुन बात सुन तो सुन, कर। अच्छा सुन, हाँ, मुर्दा सुन ले। मान लिया ना, सुन। मौत मान लिया ना, नहीं मुर्दा कहाँ मान मौत लिया? मान लिया ना, हाँ मौत मान लिया, नफ्स से ठीक है, नफ्स। हाँ हाँ बिल्कुल मान लिया। अच्छा, नफ्स हाँ, किसको अब कहते हैं तू नहीं जानता? अब तूने बात कहा करेगा, मुर्दा भी हो तेरी जाएगा, हैसियत है। हर वो शख्स तेरी मुर्दा है हैसियत जिसको बात मौत आई है। करेगा, तू तहम्मुल अब सुन, रखेगा या अब नहीं इसकी पहले दलील बोल। दे, अब इसकी दलील दे। तेरी यहूदी की ऐसी नहीं भाग मत, भागे मत। नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। बेशक हर जानदार चीज को मौत का मजा, जायका मजा वही होता है, चखना है, ठीक है। अब मौत आने के बाद भी अल्लाह ने शहीदों को ये कहा कि तुम इनको मुर्दा गुमान भी ना करो। क्या कहा? मुर्दा गुमान ना करो, यानी कि दोनों में फर्क हो गया। एक तो अल्लाह ने फरमाया कि मौत, हर इंसान को मौत का, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। फिर यहाँ तखसीस ये आ गई कि अब शहीद को मुर्दा नहीं कहना, यानी मौत और मुर्दे में बहुत फर्क है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ही ने इसको वाज़े कर दिया। शहीद को मुर्दा नहीं कहना है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और ये वहाबी खबीर जो अहले हदीस होने का दावा करते हैं, कुरान शरीफ को भी नहीं समझ रहा है, हदीस शरीफ को भी नहीं समझ रहा है, और दोनों पर झूठ बांध रहा है। कह रहा है जो मर गया वो मुर्दा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है कि शहीद को मुर्दा गुमान भी न करो। ये सोचो, अब अल्लाह ने ये मुतलकन फरमा दिया, गुमान तक मत करो, कहो मत मुर्दा, गुमान भी ना करो। और ये कह रहा आलम बरज़ख में जिंदा है, यहाँ मुर्दा है माज़अल्लाह। यानी तूने मुर्दा गुमान कर लिया, और आलम बरज़ख में तूने जिंदा गुमान करा, यहाँ तूने मुर्दा गुमान कर लिया। अल्लाह ने ये कहा ही नहीं कि यहाँ जिंदा गुमान करो या मुर्दा, या वहां। अल्लाह ने मतलब कहा मुर्दा गुमान ही ना करो। और इनको ये तक नहीं मालूम कि बरज़ख किसे कहते हैं। बरज़ख कहते हैं सिर्फ पर्दे को, यानी जो कब्र के अंदर जो हस्ती है उनको जो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारे आंखों के आगे बरज़ख ही एक पर्दा है। तो ये जाहिल ऐसे कुरान और हदीस पे झूठ बोलते हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मुर्दा कहते वक्त इन्हें शर्म भी नहीं आती थोड़ी सी भी। सोचो ऐसे लोग हक पे होंगे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ऐसी बातें कहेंगे। तो जैसा कि भाइयों आपने स्क्रीन पर भी देखा, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग की वीडियो लगाई थी, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि कैसे ये कॉल काट करके भाग गया। क्या कह रहा था कि जो मर गया वो मुर्दा है, जो मर गया वो मुर्दा है, ये कह रहा था ये बदतरीन वहाबी। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जो मर गया वो मुर्दा, तो जो में तो सभी आते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम भी आते हैं और औलिया इज़ाम भी आते हैं, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी आते हैं। तो जो मर गया मुर्दा में तो सब आते हैं। तो इन वहाबी खबीसों से इतना दूर बचा जाए, इतना दूर बचा जाए। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नुम में ले जाने के लिए लगे हैं लोगों को बस।
تو کہہ رہا جو مر گیا وہ مردہ، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شہید جو ہوتے ہیں ان کو مردہ گمان تک نہ کرو، یعنی کہ موت تو آئی ہے انہیں لیکن اب وہ مردہ نہیں ہے، وہ ہیں زندہ ہی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ مردہ گمان تک نہ کرو، وہ زندہ ہیں، یہ ہمارا پروردگار فرماتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے قبر انور میں نماز پڑھتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ موت آنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو موت آ گئی وہ مردہ۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہابیوں کا بہت بڑا مناظر بنا گھومتا ہے، یہ طاہر ہے، اس کو الحمدللہ ہم دن رات چیلنج کر رہے ہیں اس کی پوری ٹیم کو، مگر یہ ہمارے سامنے آ کر نہیں بیٹھتے۔ اتفاق سے یہ ہماری کال گروپ میں آ گیا تھا، دھوکے سے آیا ہوگا، یہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ امان علی قادری یہاں پر موجود ہیں، اتفاق سے آ گیا ہوگا اور پھنس گیا اور بھاگا کال کاٹ کر کے۔ تو الحمدللہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔